So to start, on the behalf of whole DigiVersity family, I extend a warm welcome to everyone and thank you all for all your overwhelming response for our training web application security. योभन्दा पहिलाकोमा पनि रेस्पोन्सेसहरू एकदम राम्रो थियो होइन सो त्यसले गर्दा नै हामीलाई अझै एन्करेजमेन्ट भइरहेको छ कि यस्तो ट्रेनिङ्सहरू हजुरको लागि लिएर आउनलाई We are glad to see the number of interested candidates in the security domain and believe us, we are the happiest that we are able to give a knowledgeable platform to you all. So this is Divya Kapali, marketing professional at DigiVersity and your moderator for this training. I'll drop my email ID here. Right? K questions or please let us know. Divya Kapali at digitalnetwork.com.np. So this is my email ID. If you have any questions regarding the management of DigiVersity's training or like कुनै कोर्सहरू पढ्न मन लागेको छ you want to see in the DigiVersity's training त्यसमा चाहिँ मेल गर्दा पनि भयो है हामीलाई. So well before starting हैन we have some ground rules as well. So number 1 मा चाहिँ तपाईहरु सबैजनाको mic चाहिँ mute mode मा छ because we will be having a heavy number of attendees. Number 2 मा चाहिँ if you have any questions, queries in between the session, please note it down or chat box मा राखिदिनुस् हैन. All questions will be answered right after the trainer's presentation. Or मा चाहिँ inappropriate behavior or messages from anyone won't be entertained. So please make sure you maintain the sincerity and pay attention to the knowledgeable materials only. Number 5 मा चाहिँ we have joining link will be same for the 2 days training. कतिजनालाई चाहिँ अलिकति डाउट भइरहेको रहेछ ट्रेनिङको लागि जोइनिङ लिङ्कहरू कतिवटा आउँछ भनेर सो जोइनिङ लिङ्क चाहिँ एउटा मात्रै हुन्छ तपाईँले आज जुन जोइनिङ लिङ्कबाट हामीलाई जोइन गर्नुभयो भोलि पनि यही जोइनिङ लिङ्क हुन्छ तपाईँको सो नम्बर 6 मा चाहिँ the last and the most important is you have to subscribe to our channel YouTube channel हैन to be the eligible for our giveaway and quiz हजुरहरूले form fill up गर्दाखेरि नै तपाईको last question मा त्यहाँ mention थियो हैन we will be doing quiz and a giveaway भनेर so हाम्रो YouTube channel को link चाहिँ मैले तपाईलाई यहाँ chat box मा drop गरिदिएको छु है so please go through it and we'd like to request you to please subscribe and हाम्रो quiz र giveaway चाहिँ कसरी हुन्छ भन्दाखेरि if we don't have the half the number of participant in the quiz and giveaway and it will be terminated automatically which means हामी अहिले जतिजना पनि छौं यो ट्रेनिङको यो वर्कसपमा त्यहाँ हामी भएको मध्येमा if there is not even a half number of participants give away को लागि so the giveaway and the quiz आफै cancel हुन्छ के because participation नै पुगेन भने त हामीले कसरी रन गर्ने है so please maintain that हाम्रो पार्टिसिपेसनको लागि चाहिँ what you can do is हाम्रो सब्सक्रिप्सनमा गएर लाइक तपाईले हाम्रो यो च्यानलमा गएर सब्स्क्राइब गरिदिनु होला त्यसपछि we have a video for this training है त्यो ट्रेनिङमा गएर चाहिँ तपाईलाई कस्तो लाग्यो त आजको ट्रेनिङ हैन सो त्यसमा चाहिँ हजुरले एकचोटी भनिदिनुस् न कमेन्ट गरिदिनुस् त्यसरी चाहिँ you will be eligible for the giveaway है त So यो चाहिँ भयो अब हाम्रो ट्रेनिङको अलिकति डिस्क्रिप्सन्स हैन also तपाईहरुको चाहिँ अपर्च्युनिटी पनि हुन्छ कि टु वर्क विथ डिजिटल नेटवर्क सल्युसन है अनि अब तपाईहरुले सिम्पली अब हाम्रो क्विजको लागि चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि 2 दिनको जुन यो ट्रेनिङ हुन्छ त्यसकै बेसिसमा हुन्छ हैन सो यु सिम्पली हैव टु पे अटेन्सन टु द वर्कशप अन्डरस्ट्यान्ड एन्ड लर्न एन्ड आन्सर द क्वेशन एन्ड विन इट okay so we'd also like to stay connected with you all so I want you to quickly go to the links I've dropped in the chat box है हाम्रो जति पनि social media pagesहरु छ DigiVersity or DNS भनेर so I'd like to request you all to please follow on all our social media as well guys because this is not just a link and this is a lead to serve you to many opportunities के हाम्रो ट्रेनिङ्सहरुदेखि लिएर हाम्रो भ्याकेन्सीहरुदेखि लिएर हाम्रो डेटा शीट्स हाम्रो व्हाइट पेपर्स एनीथिङ दैट क्यान बी युजफुल फर यु हैन हाम्रो सबै यसबाट नै डिस्प्ले हुन्छ सबैलाई यसबाट नै जान्छ हैन सो प्लिज स्टे कनेक्टेड विथ अस so moving forward DigiVersity को चाहिँ अलिकति डिस्क्रिप्सन दिन चाहन्छु है म DigiVersity भनेको के हो भनेर
So, DigiVersity is a platform formed by Digital Network Solution and DigiConnect, slowly focused for freshers and anyone willing to develop their technical knowledge can learn basic of industry practices apart from theoretical learning. DigiVersity mainly focuses in uplifting women, fresh graduates in different domain and creating opportunities as well. We have already conducted training regarding the network security, robot process automation, hands-on vulnerability, and today we are all here to again with new course that is web application security. So that is all about the diversity and the training. So talking about the trainer, हामीसँग चाहिँ डिजिटल नेटवर्क सल्युसनको नै इन्जिनियर हुनुहुन्छ. He is currently working as customer success engineer of DNS. He has experience of a year on web applications with the certification of Cloudflare accredited configuration engineering, Oracle Cloud, अनि त्यसपछि भनेको NSE1 and NSE2 network security, Palo Alto Networks, Academy Cybersecurity Foundation, security analyst fundamental specialization, CNSS certified network security specialist, and a variety of other certifications होइन. सो हाम्रो ट्रेनरको चाहिँ ब्याकग्राउन्ड पनि अलिकति स्ट्रङ नै छ होइन. सो वाट एभर यु हेभ एनी कन्फ्युजन्स ही क्यान आन्सर यु इमिजिएटली होइन. So please take the advantage of this great opportunity to learn from one of our exceptional training. We can assure you that you'll be having an amazing and knowledgeable time with him. So I'd like to hand over the session to Mr. Santosh Neupani, our trainer for the workshop Web Application Security. Over to you, Santosh. Thank you, Divya. So, as I'm web application security को बारेमा चाहिँ बुझ्न जाँदैछौँ. बेसिकली वेब एप्लिकेसन्स किन चाहिन्छ अनि यो मोडर्न वर्ल्डमा आएर यसको युजेस के हो, किन चाहिँ वेब एप्लिकेसन चाहिँ मस्ट जस्तो भइराखेको छ भनेर चाहिँ हामी आज बुझ्न जाँदैछौँ. सो आजको एजेन्डाहरू भनेको चाहिँ इन्ट्रोडक्सन टु फायरवाल हुन्छ. टाइप अफ फायरवाल्सहरू कुन कुन युज हुन्छ, कमनली युज भएको फायरवालहरू कुन कुन हो भनेर हामी बुझ्छौँ. अनि नेटवर्क फायरवाल र एप्लिकेसन फायरवालको के रिलेसन छ त, किन चाहिँ नेटवर्क एप्लिकेसन्स फायरवाल र वेब एप्लिकेसन्स फायरवाल चाहिँ युज हुन्छ, अनि एचटिपी मेथड्सहरू भनेको के हो, एचटिपी स्टेटस कोडहरू भनेको के हो, वेब अट्याक्सहरू कस्तो हुन्छ भनेर, अनि लास्टमा चाहिँ हाम्रो F5 भन्ने वेब फायरवालको चाहिँ हामी इन्ट्रोडक्सन पनि दिने गर्छौँ. सो डाटाको बारेमा हेर्नु पर्दाखेरि चाहिँ ठुलो नम्बरमै अट्याक्सहरू, साइबर अट्याक्सहरू आएको देखिन्छ. सो अब यो 2021 को डाटा अनुसार चाहिँ पर डे चाहिँ 16.4 बिलियन्सको डाटा भन्नाले मनी चाहिँ हाम्रो लस भइरहेको छ सेक्युरिटी नभएर. सो पर्टिकुलर कुराहरूलाई चाहिँ कसरी मिटिगेट गर्ने भनेर चाहिँ हामीले सिक्न जाँदैछौँ अब. सो बेसिकल्ली कसरी चाहिँ हाम्रो नेटवर्कमा चाहिँ हाम्रो लास्ट स्लाइडदेखि नै कन्टिन्यू गरौँ. सो हाम्रो फाइनेन्सियल अनुसार चाहिँ फाइनेन्सियलहरू चाहिँ एकदमै धेरै अफेक्ट भइराखेको छ यो साइबर अट्याक्सहरूले गर्दाखेरि. अनि हाम्रो 2021 को डाटा अनुसार चाहिँ पर डे यसरी आवरमा चाहिँ हाम्रो मनीहरू चाहिँ लस भइराखेको छ भनेर देखिरहेको छ. सो यो कुरालाई चाहिँ मिटिगेट गर्नको लागि यो कुरा चाहिँ के गर्न सकिन्छ भन्ने कुरा चाहिँ हामी अहिले डिस्कस गर्न जाँदैछौँ. सो एउटा नेटवर्कमा हुँदाखेरि कसरी सर्भरसँग चाहिँ क्लाइन्टले रिक्वेस्ट पठाउँछ भन्दाखेरि चाहिँ कुनै पनि क्लाइन्टले अब सपोज मानौँ आज डिएनएसको वेब सर्भिसहरू तपाईँहरू लिनु पर्यो भने इन्टरनेटमा गएर डिएनएसको लागि युआरएल हाल्नुहुन्छ अनि त्यसपछि सर्भरले तपाईँलाई तपाईँको होम स्क्रिनमा देखाइदिन्छ होइन. त्यो हाम्रो नर्मल एउटा बिना सेक्युरिटी जसरी सिम्पली बुझ्दाखेरि चाहिँ तपाईँको त्यो डाटा हुन्छ कि. अब यो हाम्रो अहिले वेबसाइट मात्रै नभएर यसमा तपाईँको इ ब्याङ्किङहरू भयो, डिजिटल करेन्सीहरूको प्लेटफर्महरू हुन्छ जहाँ पैसाहरूको एक्सचेन्जहरू हुन्छ, त्यो पनि यसरी नै हुने हो. सो फायरवाल, सो यसलाई हामीले चाहिँ मिटिगेट गर्नको लागि अब फाइनेन्सियल लस नहोस् भन्नको लागि चाहिँ हामीले अहिले चाहिँ
फायरवालहरू चाहिँ इम्प्लिमेन्ट गर्ने गर्छन्। So what is firewall? A firewall is a protective layer of your server that monitors and filters incoming and outgoing traffic. फायरवलले चाहिँ बेसिकली के गर्छ भनेदेखि कुनै पनि क्लाइन्टले चाहिँ सर्भरसँग कम्युनिकेसन्स गर्दाखेरि कुन चाहिँ सर्भरको आइपीजहरू मोनिटर गर्ने, कुन चाहिँ पोर्टको थ्रुबाट जाने, अनि कुन चाहिँ तपाईँको नेटवर्क कुन चाहिँ स्पेसिफिक आइपीजहरूलाई चाहिँ अलो गर्ने, कुन चाहिँलाई चाहिँ ब्लक गर्ने भनेर चाहिँ हामीले फायरवलमा डिफाइन गरेको हुन्छौँ। अब फायरवल भनेको बेसिकली सेट अफ रुल्स नै भयो, जसले चाहिँ तपाईँको कुन चाहिँ नेटवर्कलाई चाहिँ कुन चाहिँ आइपीहरू कुन चाहिँ उसलाई चाहिँ ब्लक गर्ने, कुन चाहिँ गुड ट्राफिक भयो, कुन चाहिँ ब्याड ट्राफिक भयो, यिनीहरू सबैलाई अलो गर्ने कि डिसअलो गर्ने भनेर यो चाहिँ हामीले फायरवलमै डिफाइन गरेको हुन्छ। सो अब यही सिनारियोमा हेर्नु पर्दाखेरि फायरवल भयो भनेदेखि तपाईँको यदि ह्याकरहरूले या अरू तपाईँको ब्याड इन्टेन्सन भएको युजर्सहरूले सर्भरसम्म पुग्न खोज्दाखेरि फायरवलले त्यसलाई रोकिदिन्छ। सो त्यो हिसाबले चाहिँ प्रोटेक्टिभ हुन सक्यो। सो बेसिकल्ली अब नर्मल वेमा लेमन वेमा बुझ्ने भने चाहिँ फायरवल भनेको चाहिँ सेट अफ रुल्स हो, जसले चाहिँ कुन चाहिँ आइपीलाई जान दिने र कुन चाहिँ आइपीलाई चाहिँ जान नदिने, या कुन चाहिँ नेटवर्कलाई चाहिँ जान बाइपास हुन दिने, सर्भरसम्म जान पाउने र नपाउने त्यो कुरा मात्रै मेन्सन्स गरेको हुन्छ। सो मुभिङ फरवर्ड ट्राफिक हामी फायरवलहरूको बारेमा चाहिँ डिस्कस गर्छौँ। धेरै टाइप्सहरू छ। अहिले डिस्कस गर्ने फायरवल्सहरू चाहिँ हाम्रो प्याकेट फिल्टरिङ फायरवल्स हो, स्टेटफुल इन्स्पेक्सन फायरवल्स हो, अनि वेब एप्लिकेसन्स फायरवल्स हो। यिनीहरूले कसरी काम गर्छ, यो के हो भनेर चाहिँ हामी अब बुझ्छौँ। Packet filtering firewall. Packet filtering firewall is a firewall technique used to control network access by monitoring outgoing and incoming traffics and allowing them to pass or halt based on the source and destination IP address, protocols, and ports. So packet filtering firewalls ले चाहिँ कुन चाहिँ सोर्स आइपीलाई चाहिँ जान दिने, हाम्रो बेसिकली राउटर्सहरूमा चाहिँ एसिएल कन्फिगर गरे जस्तो कुन चाहिँलाई चाहिँ जान दिने नदिने, अनि कुन चाहिँ आइपी हेडर्सको सोर्स आइपीहरू डेस्टिनेसन आइपीहरू कुन चाहिँ भ्यालिड छ कुन चाहिँ इनभ्यालिड हो भनेर व्हाइट लिस्टिङ गर्छ अनि डिफाइन गर्छ, अनि कुन चाहिँ प्रोटोकल्स चाहिँ हाम्रो पर्टिकुलर सर्भर्सलाई चाहिने हो कुन चाहिँ नचाहिने हो भनेर लिस्टेड गरेको हुन्छ। अनि चाहिने ट्राफिकहरूबाट आयो भनेदेखि हाम्रो भ्यालिड लेजिमेटेड ट्राफिक भएर जान्छ र जुन चाहिँ हामीलाई नचाहिने हो त्यो चाहिँ हाम्रो ब्लक हुने गर्छ। सो मुभिङ फरवर्ड अर्को भनेको हाम्रो स्टेटफुल इन्स्पेक्सन फायरवल हो। यसमा चाहिँ तपाईँको स्टेटफुल इन्स्पेक्सन फायरवल चाहिँ डाइनामिक फिल्टरिङ फायरवल पनि हो, जसले चाहिँ तपाईँको कनेक्सन सर्भरको कनेक्सन बिच सर्भर्स बिच कनेक्सन छ कि छैन चेक गर्छ, अनि तपाईँको एसिएल क्रिएट गर्छ, अनि बाहिर दिने हो कि होइन भनेर चाहिँ तपाईँको डिफाइन गरेको हुन्छ। मेन डिफ्रेन्स तपाईँको प्याकेट फिल्टरिङ फायरवल र स्टेटफुल इन्स्पेक्सन फायरवलमा चाहिँ के हो भनेदेखि हाम्रो प्याकेट फिल्टरिङ फायरवलमा चाहिँ कुनै पनि सेसन्स मेन्टेन भएको हुँदैन, इस्टाब्लिस भएको हुँदैन, जसले गर्दाखेरि चाहिँ कुन ट्राफिक कतिखेर गर्ने हो भनेर डिफाइन गरेको एसिएलको भरमा जाने गर्छ। तर स्टेटफुल इन्स्पेक्सन फायरवलमा चाहिँ सेसन बेस्ड भएर कुन चाहिँ सेसन्स भइराखेको छ कनेक्सन्स भइराखेको छ त्यो कनेक्सन्स गर्न दिन्छ, अनि पछि चाहिँ तपाईँको कनेक्सन भइसकेपछि चाहिँ पर्टिकुलर बाट रिक्वेस्ट आयो भने चाहिँ त्यसलाई चाहिँ ड्रप गरिदिने भयो। त्यो हाम्रो भयो स्टेटफुल इन्स्पेक्सन फायरवल। अब नेक्स्ट फायरवल भनेको चाहिँ एप्लिकेसन्स लेयर फायरवल हो। एप्लिकेसन्स लेयर फायरवल्स अल्सो नोन एज अ proxy based firewalls which can monitor and filter an application's layers as well as doing the traditional filtering such as packet filtering and stateful packet inspections. Applications layer proxies can look deep within the packet contents, look for the variation, invalid and malicious command and executable program. यसले चाहिँ बेसिकली तपाईको लेयर 7 मा काम गर्छ, अनि कुन कुन ट्राफिकहरु चाहिँ एप्लिकेसन्सको लागि ठिक हुन्छ त्यो ट्राफिकहरुलाई चाहिँ जान दिने र कुन कुन चाहिँ तपाईको ब्याड ट्राफिक हो त्यसलाई चाहिँ ड्रप गर्ने काम गर्छ। सो अहिले इन्डस्ट्रीमा कमनली युज्ड हुने र धेरै युज्ड हुने भनेको तपाईको नेटवर्क फायरवल भयो, वेब एप्लिकेसन्स फायरवल्सहरु भयो, अनि नेक्स्ट जेनेरेसन फायरवल्सहरु चाहिँ यो अहिले कमनली युज्ड हुने चाहिँ यो तीनटा फायरवलहरु चाहिँ एकदम धेरै नै युज भइरहेको हुन्छ।
So network firewalls are security device used to stop or mitigate unauthorized access to the private networks connected to the internet, especially intranet. The only traffic allowed on the network is defined by firewall policies. Any other traffic attempting to access the network is blocked. यसमा चाहिँ तपाईँको सेट अफ रुल्स हुन्छ अनि कुन यसमा सेट अफ रुल्स हुन्छ अनि कुन ट्राफिकलाई चाहिँ तपाईँको इन्टरनेटसम्म जान दिने हो यसमा आउटगोइङ ट्राफिक र इन्कमिङ ट्राफिक दुईटा ट्राफिक हुन्छ आउटगोइङ ट्राफिक चाहिँ कुन ट्राफिक चाहिँ सर्भर साइडबाट बाहिर जान मिल्छ र कुन ट्राफिक चाहिँ जान मिल्दैन भनेर चाहिँ हाम्रो नेटवर्क फायरवलले चाहिँ हेर्ने गर्दछ अनि ब्याड ट्राफिक या जान नमिल्ने ट्राफिकहरूलाई चाहिँ हाम्रो अहिले डायग्राममा हामीले हेरेको जस्तो माथि इन्टरनेटबाट एउटा आउटगोइङ फायरवल हुन्छ अनि तपाईँको इन्कमिङ ट्राफिक र आउटगोइङ ट्राफिकलाई चाहिँ फायरवलले लर्न गर्ने काम गर्छ अनि जुन ट्राफिक चाहिँ हामीलाई काम नलाग्ने हो या जुन ट्राफिक चाहिँ हामीलाई युज नहुने हो त्यो ट्राफिक चाहिँ ड्रप हुने गर्छ अब अगाडि बढ्दै जाँदा वेब एप्लिकेसन्स फायरवल भनेको के हो त अब वेब एप्लिकेसन्स firewall helps to protect web applications by filtering and monitoring HTTP traffic between our web applications and the internet. It typically protects web applications from attacks such as cross-site forgery, cross-site scripting, SQL injection, and among others. बेसिकली वेब एप्लिकेसन्स चाहिँ तपाईँको फायरवालहरू हाम्रो एक्सटर्नल फायरवालहरू भन्दा भित्र हुन्छ जसले गर्दा चाहिँ फर्स्टमा नेटवर्क लेयर फायरवालले चाहिँ कुन ट्राफिक चाहिँ हाम्रो नेटवर्कलाई चाहिने हो कुन ट्राफिक चाहिँ हाम्रो नेटवर्कलाई चाहिने होइन त्यो चाहिँ हाम्रो फायरवालले हेर्ने गर्छ अनि त्यो लेजिमिनेट र चाहिने ट्राफिक हो भनेदेखि नेटवर्क लेयर फायरवालबाट गयो अनि वेब एप्लिकेसन्स फायरवालमा चाहिँ आएर यदि त्यो अट्याकहरू भइराखेको छ भनेदेखि चाहिँ हाम्रो वेब एप्लिकेसन्स फायरवालले नै त्यसमै तपाईँको डिटेक्ट गरेर त्यसलाई नै ब्लक त्यहीँ ट्राफिक आएर ब्लक गरिदिने भयो यो चाहिँ हाम्रो वेब एप्लिकेसन चाहिँ कता प्लेसमेन्ट हुन्छ र कसरी युज हुन्छ भन्ने एउटा सानो इक्जाम्पल पनि भयो सो अर्को भनेको हाम्रो नेक्स्ट जेनेरेसन फायरवाल हो नेक्स्ट जेनेरेसन फायरवाल इज अ पार्ट अफ अ थर्ड जेनेरेसन अफ फायरवाल टेक्नोलोजी that can be implemented in hardware or software. It can be detected or it can detect or block sophisticated attack by enforcing security policies at the application port and protocol levels. यसले चाहिँ तपाईँको नेक्स्ट जेनेरेसन फायरवल चाहिँ हाम्रो हार्डवेयर बेस्ड पनि हुनसक्छ हाम्रो सफ्टवेयर बेस्ड पनि हुनसक्छ अनि मेन एडभान्टेज अनि यो किन यो फायरवल चाहिँ अरूहरूभन्दा धेरै युज भयो नेटवर्कमा भन्नुहुन्छ भनेदेखि चाहिँ यसमा तपाईँको एडभान्टेजहरू चाहिँ एप्लिकेसन अवेरनेस भयो यसलाई चाहिँ हामीले आइपिएस अब इन्ट्रुजन प्रिभेन्सन सिस्टमसँग चाहिँ इन्टिग्रेसन पनि गर्न मिल्यो यसमा हाम्रो अर्को एउटा मेन फिचर छ आइडेन्टिटी अवेरनेस भनेको कस्तो भनेदेखि तपाईँको अब पर्टिकुलर युजर पर्टिकुलर ग्रुप भयो अर्गनाइजेसनमा सपोज अब ब्याङ्कमै बस्ने आइटीकोले चाहिँ तपाईँको कुन कुराहरू चाहिँ युज गर्न पाउँछ या तपाईँको फाइनेन्सियल एचओडीहरूले कुन कुराहरू युज गर्न पाउँछ अब उनीहरूकै अनुसार चाहिँ हामीले त्यो पोलिसिजहरू मेन्टेन गर्न पाइयो अब आइटीमा बस्नेहरूले क्यासहरूको हेर्न नपाउने या क्यासहरूको वेबसाइटहरूमा गएर एडिट गर्न नपाउने हो भनेदेखि चाहिँ हामीले पर्टिकुलर मान्छेले पर्टिकुलर ग्रुप अफ मान्छेहरूले चाहिँ के गर्ने भनेर चाहिँ यसमा नै हामीले डिफाइन गर्न पायो अर्को यसको फाइदा भनेको द एबिलिटी टु युज एक्सटर्नल इन्टेलिजेन्स सोर्स अब धेरै जस्तो फायरवालहरूले आफ्नो सिग्नेचर्सहरू चाहिँ तपाईँको दिइराखेको हुन्छ टाइममा सिग्नेचरहरू अपडेट गर्ने त्यो सबै कुरा भइरहेको हुन्छ सो नेक्स्ट जेनेरेसन फायरवालमा चाहिँ तपाईँले थर्ड पार्टीहरूको सिग्नेचरहरू पनि अपलोड गर्न पाउनुभयो जसले गर्दा चाहिँ तपाईँको कुन सिग्नेचर चाहिने कुन सिग्नेचर चाहिँ राख्नुपर्ने भनेर चाहिँ हामीले जुन पनि लिन पायौँ सो नेटवर्क फायरवाल भर्सेस एप्लिकेसन वेब एप्लिकेसन फायरवाल भर्सेस भन्दा पनि दुईटालाई कुन चाहिँ प्लेसमेन्टमा राख्यो भने चाहिँ हामीलाई एकदमै राम्रो हुन्छ भनेर बुझ्नुपर्ने कुरा हो नेटवर्क अट्याक्सहरू जुन आउँछ अनि त्यहाँबाट वेब एप्लिकेसन्सहरू जुन आउँछ त्यो कुरा चाहिँ अब सपोज एउटा अट्याकर्सले चाहिँ अट्याक गरिरहेछ भनेदेखि नेटवर्क लेभल अट्याक हो भनेदेखि चाहिँ हाम्रो नेटवर्क फायरवालले नै ड्रप गर्ने भयो अनि
नेटवर्क फायरवालले नै तपाईँको डिटेक्ट गरेर ड्रप गर्यो। अब वेब अट्याक्सहरू चाहिँ नेटवर्क फायरवालले ब्लक गर्न सक्दैन, जसले गर्दा चाहिँ नेटवर्क फायरवालमा चाहिँ वेब अट्याक्सहरू चाहिँ इजिली बाइपास हुन्छ। अनि बाइपास भइसकेपछि चाहिँ वेब एप्लिकेसन्स फायरवालमा गएर त्योलाई चाहिँ अट्याक डिटेक्ट गर्छ अनि त्यसपछि त्यसलाई ड्रप गरिदिन्छ। अर्को भनेको जुन ट्राफिक चाहिँ भ्यालिड छ, एकदमै भ्यालिड छ होइन, अनि त्यहाँबाट त्यो ट्राफिक चाहिँ गुड ट्राफिक हो भनेदेखि चाहिँ नेटवर्क फायरवालबाट जान्छ। नेटवर्क फायरवालबाट गएर चाहिँ वेब एप्लिकेसन्स फायरवालमा आउँछ। अनि वेब एप्लिकेसन्स फायरवालमा पनि होइन यो ट्राफिक एकदम भ्यालिड छ, वी निड द्याट ट्राफिक भनेपछि चाहिँ हामीले अनि त्यसमा सर्भरसम्म उसले एक्सेस दिन पायो। अनि सर्भरको थ्रुबाट चाहिँ अनि हामीले चाहिँ कुन कुन कुराहरू चाहिँ सर्भरले पाउने हो, रिटर्न ब्याक ट्राफिक, सेम ट्राफिक हुने गर्यो। सो मुभिङ फरवर्ड चाहिँ हाम्रो म छिटो हजुरहरूलाई अर्को देखाउँछु। सो हाम्रो नेक्स्ट टपिक भनेको चाहिँ एचटिपी मेथड्सहरू छ। अनि यो मेथड्सहरू चाहिँ के हो अनि कतिखेर युज हुन्छ जस्तो लाग्न सक्छ। सो एचटिपी मेथड्सहरू थाहा पाउनुको लागि अब सपोज कुनै पनि वेबसाइटमा तपाईँहरूले वेबसाइटहरू युज गरिराख्नुहुन्छ भने यसमा तपाईँको धेरै मेथड्सहरू जेनेरेट हुन्छ। यसलाई हेर्नको लागि सो हामीले एक्सपेक्ट गरेर कुन चाहिँ ट्राफिकहरू कस्तो हो भनेर कुन चाहिँ मेथड्सहरू युज भइरहेको छ वेबसाइटमा भनेर चाहिँ हेर्न सक्छौँ। अनि कुन चाहिँ स्टेटस कोडहरू भयो यो, अनि 200 को आइरहेछ, अब यो चाहिँ हामीले थाहा पाउँछौँ। सो यो अहिले हामीले जब digitalnetwork.com.np भनेर वेबसाइट युज गरिराखेको छौँ तब चाहिँ हाम्रो तपाईँको गेट मेथडहरू युज भइराखेको छ, किनभने हामीले यो वेबसाइट पुल गरेको भएर हाम्रो गेट मेथड्सहरू आएको हो। सो यो चाहिँ हाम्रो मेथड्सहरू चाहिँ कसरी युज हुन्छ भन्ने भयो गेट मेथड्सहरू। सो गेट मेथड्सले के गर्छ भनेदेखि द गेट मेथड्स इज युज टु रिट्रिभ इन्फर्मेसन फ्रम द वेब सर्भिसेस युजिङ अ युआरएल। त्यस्तै गरी हेड मेथड हुन्छ, हेड मेथड ट्रान्सफर द स्ट्याटस लाइन्स एन्ड हेडर सेक्सन्स ओन्ली भयो। पोस्ट मेथड्सहरू चाहिँ अब सपोज हाम्रो वेबसाइटहरूमा कुनै पनि फर्महरू भयो, तपाईँहरूको पर्सनल डाटाहरू भयो, तिनीहरू चाहिँ हाल्नु पऱ्यो भनेदेखि चाहिँ हाम्रो पोस्ट भन्ने मेथड युज हुन्छ। अ पोस्ट मेथड इज युज टु सेन्ड द डाटा टु द सर्भर, फर इक्जाम्पल कस्टमर इन्फर्मेसन्स फाइल अपलोडेड एक्सेट्रा युजिङ एचटिएमएल फर्म्स। अनि त्यसै गरी पुट मेथड्स हुन्छ, डिलिट मेथड्स हुन्छ, यिनीहरूको चाहिँ छुट्टा छुट्टै युज हुन्छ। मेथड्सहरू अरू पनि हुन्छ। अनि पर्टिकुलर व्याकले चाहिँ मेथडमा कसरी हेल्प गर्छ भन्दाखेरि सर्टेन मेथडहरू चाहिँ कुन कुन मेथडहरू चाहिँ युज गर्न मिल्ने, कुन कुन मेथडहरू चाहिँ युज गर्न नमिल्ने भन्ने हुन्छ। सपोज हामीले पुट र डिलिट मेथड्सहरू चाहिँ बेसिकल्ली एक्सेप्ट गर्दैनौँ, किनभने त्यो तपाईँको डिलिटहरूले तपाईँको स्पेसिफिक रिसोर्सेसहरू नै डिलिट गर्न सक्छ। त्यही भएर चाहिँ यो मेथडहरू चाहिँ हामी अलि युज गर्दैनौँ। सो ब्याक लेभलमा नै हामीले यो कुन कुनलाई चाहिँ अलो गर्ने, कुनलाई चाहिँ ब्लक गर्ने भनेर त्यो पनि डिफाइन गर्न सक्छौँ। सो स्टेटस कोडहरू भयो, तपाईँहरूले 404 फाइल नट फाउन्ड भन्ने एररहरू देख्नु भएको होला। अघि पनि हामीले सर्च गर्ने बेला हामीले 200 एरर 200 को रेन्जको मेसेज देखाएको थियो, त्यो सक्सेसफुल भन्ने हो। यसरी नै स्टेटस कोडको आफ्नो हुन्छ मिनिङहरू हुन्छ। 100 को लेभलमा आयो भनेदेखि तपाईँको त्यो इन्फर्मेसनल स्टेटस कोड भयो। 200 कोमा आएको रहेछ भनेदेखि तपाईँको त्यो सक्सेसको भयो। अनि 300 को लेभलमा आएको, रेन्जमा आएको छ भने त्यो रिडाइरेक्सनको भयो। कुनै पनि पेज एउटाबाट अर्कोमा जाँदाखेरि चाहिँ तपाईँको 300 को रेन्जको स्टेटस कोड फाल्छ। त्यो भनेको एउटा पेजबाट अर्को पेजमा हाम्रो रिडाइरेक्सन भएको छ है भनेर देखाउन खोजेको हो। अनि क्लाइन्ट साइड एररहरू जुनै पनि क्लाइन्टको थ्रुबाट एरर भइरहेको छ, हाम्रो थ्रुबाट एरर भइरहेको छ भने 400 को रेन्जमा आउँछ। र सर्भर साइडको कुनै एररहरू छ भनेदेखि चाहिँ सर्भर साइडको एररहरू चाहिँ हाम्रो 500 को रेन्जमा आउँछ। सो टाइप अफ अट्याक्सहरू चाहिँ के हुनसक्छ त भन्ने कुरा हो। टाइप अफ अट्याक्स भनेको हाम्रो वेब एप्लिकेसन्समा हुन्छ। सपोज अब तपाईँको क्रस साइट स्क्रिप्टिङहरू भयो, वेबमा अट्याक्स आउन सक्छ। कहिलेकाहीँ हाम्रो सफ्टवेयरहरू भल्नरेबिलिटिज भएर पनि तपाईँको अट्याकहरू हुनसक्छ।
अनि तपाईँको सफ्टवेयरको भल्नरेबिलिटिजहरू युज गरेर सिस्टम कम्प्रोमाइज भएको अहिले हाम्रो लक4j को तपाईँको लक4j को भल्नरेबिलिटिजहरू युज गरेर सर्भरहरूमा तपाईँको सर्भरहरू डाटाहरू लिने त्यो सफ्टवेयरहरूको भल्नरेबिलिटी चाहिँ त्यो पनि हुनसक्छ अनि कहिलेकाहीँ युज अफ स्टोलन क्रेडेन्सियलहरू हुनसक्छ तपाईँको डस अट्याक म्यालवेयरहरू पनि हुनसक्छ अट्याक्सहरूको टाइप्सहरू चाहिँ तपाईँको धेरै नै हुन्छ अट्याकर्सहरूले कसरी तपाईँको अट्याक्स गर्न सक्छ भनेर डेली बेसिसमै तपाईँको नयाँ नयाँ स्ट्रेटेजीहरू खोजिराखेको हुन्छ सो हाम्रो अर्गनाइजेसन सेक्योर गर्नको लागि हामीलाई वेब एप्लिकेसन्स फायरवाल चाहिने कि नेटवर्क एप्लिकेसन्स फायरवाल चाहिने कि कुन एप्लिकेसन्स फायरवाल चाहिने भनेर चाहिँ अब के कुरामा हामीले प्रोटेक्ट गर्दैछौँ भन्ने कुरामा नि म्याटर गर्छ सो अब वेबको ट्राफिकहरू छ तपाईँको एचटिपी ट्राफिकहरू छ मलिसियस ट्राफिकहरू छ अब हाम्रो नेटवर्क फायरवालहरूले रोकिराखेको छैन भनेदेखि हामी के युज गर्न सक्छौँ त भन्दाखेरि हाम्रो बिग आइपी F5 भन्ने एउटा सल्युसन्स छ हाम्रो यसमा एडभान्स F5 को एडभान्स वेब एप्लिकेसन्स फायरवाल हो द F5 एडभान्स वेब एप्लिकेसन फायरवाल provides a powerful set of security features that will keep your web application safe from attacks. Many webs offers a basic level of protections from attacks at the higher level of OS stacks, but the F5 Advanced Web take things even further with the following security features: proactive bot protections, data safe, behavior DOS, flexible deployment. वेब हाम्रो F5 के वेब एडभान्स वेब चाहिँ किन चाहियो भन्नुहुन्छ भने अरूको कम्पेरिजनमा यसमा प्रोएक्टिभ बट प्रोटेक्सन छ यसमा डाटा सेफ भन्ने फिचर्स छ यसले हाम्रो बिहेभियरल डस अट्याक्स पनि लर्न गर्ने गर्छ अनि फ्लेक्सिबल डिप्लोयमेन्ट पनि छ यो डिप्लोयमेन्ट गर्न धेरै नै इजी छ सो यसको डिप्लोयमेन्ट गर्ने मेथड्सहरू हामीले कसरी डिप्लोयमेन्ट गर्न सक्छौँ त भन्दाखेरि हामीसँग हार्डवेयरमा पनि एभाइलेबल हुन्छ हाम्रो सफ्टवेयर पनि छ अनि हाम्रो क्लाउड बेस पनि छ सो अहिलेसम्म क्लियर छ भने चाहिँ हामी फर्दर अरू पार्टमा नै जाउँ सो डिप्लोयमेन्ट चाहिँ हाम्रो हार्डवेयरको बेसिसमा पनि गर्न मिल्यो सफ्टवेयर बेसिसमा पनि गर्न मिल्यो क्लाउडमा पनि गर्न मिल्यो डिप्लोयमेन्ट एकदमै सजिलो छ सो अर्को भनेको F5 किन नि युज हुनुपर्छ भन्दाखेरि F5 चाहिँ हाम्रो फुल प्रोक्सी एज अ प्रोक्सी भएर चाहिँ काम गर्छ त्यो भने कस्तो भने a full proxy create a client side connections and a separate server side connections. The client connects to the proxy on one end and the proxy establishes a separate independent connection to the server. यो भनेको चाहिँ के भने हाम्रो क्लाइन्ट साइडमा र सर्भर साइडमा चाहिँ छुट्टा छुट्टै कनेक्सन चाहिँ यसले मेन्टेन गरेको हुन्छ सो यसले गर्दाखेरि चाहिँ हाम्रो पहिला सुरु क्लाइन्ट साइडमा कनेक्सन्स प्रपर छ भने चाहिँ अनि सेकेन्डमा मुभ अन हुने गर्दछ सो वेब एप्लिकेसन्स फायरवाल चाहिँ अब हामीले अघि डिस्कस गरे अनुसार फुल प्रोक्सी मोडमा हुन्छ एउटा क्लाइन्ट साइडमा हुन्छ अर्को चाहिँ हाम्रो सर्भर साइड दुईटै साइडमा चाहिँ गर्ने गर्दछ हामीले फिगरमा देख्छौँ यसको अब क्लाइन्ट साइड र सर्भर साइड सपोज हाम्रो यहाँ सर्भर ए र सर्भर बी छ होइन सो फर्स्टमा हाम्रो आइसिएमपी फ्लड हुन्छ अब आइसिएमसी फ्लड चाहिँ हाम्रो तपाईँको नेटवर्क लेभलबाट नै डिटेक्ट गर्न मिल्छ र त्यो क्लाइन्ट साइडमा नै तपाईँको प्याकेटहरू मलिसियस आएको छ भनेदेखि चाहिँ ड्रप हुने गर्दछ सेकेन्ड भनेको तपाईँको सिङ्क फ्लडहरू हुन्छ यो पनि हाम्रो क्लाइन्ट साइडमै ह्यान्डल हुन्छ र यसलाई नै तपाईँको नेटवर्कतिर नै यसलाई ब्लक गरिसकेको हुन्छ हाम्रो एसएसएल रिनेगोसिएसन हुन्छ जसले चाहिँ तपाईँको एसएसएलहरू ठिक छ कि छैन भनेर हाम्रो एज अ फुल प्रोक्सी भएको कारणले वेबमा नै अब F5 को वेबमा नै हामीले एसएसएल सर्टिफिकेटहरू चाहिँ पहिलादेखि नै अब सर्भरहरूको लागि हालिरहेको हुन्छौँ अनि कुन चाहिँ एसएसएल सर्टिफिकेटहरू चाहिँ ठिक छ कि छैन भनेर चाहिँ हाम्रो क्लाइन्ट साइडमै चेक गर्दछ अनि इफ ठिक छ भनेदेखि चाहिँ फर्दर ट्राफिक चाहिँ हाम्रो अरू ठाउँमा सेन्ड हुन्छ त्यस्तै गरेर हाम्रो सोलारिस अट्याक्स भनेको एचटिपी बेस्ड वेब अट्याक्स डस अट्याक्स हो यो पनि हाम्रो वेबमा क्लाइन्ट साइडमा नै तपाईँको ब्लकहरू गर्ने गर्दछ अनि त्यस्तो अट्याक्सहरू आयो भने चाहिँ क्लाइन्ट साइडमा नै ड्रप हुने गर्छ सो एसएसएल
अट्याक्सहरू भयो तिनीहरू अट्याक्सहरू चाहिँ तपाईँको क्लाइन्ट साइडमा नै ब्लक गर्छ जसले गर्दा चाहिँ तपाईँको प्याकेट्सहरू चाहिँ सर्भर साइडमा जान सकेन। मानौँ एउटा लिजिमेट ट्राफिक आयो, त्यो ट्राफिक चाहिँ तपाईँको सर्भरसम्म पुग्यो, त्यो एकदमै फाइन ट्राफिक छ, तर सर्भर साइडबाट पनि हाम्रो डाटाहरू लिकेज भयो भनेदेखि चाहिँ हाम्रो सर्भर साइडमा डाटा लिकेज भयो भनेर ट्राफिकलाई उता जान दिँदैन, जसले गर्दा चाहिँ ट्राफिकहरू उता नै ब्लक हुने भयो। सो एकदमै फाइन। अब सर्भर साइडतिरबाट नि केही इस्यु छैन भने चाहिँ मात्र हाम्रो क्लाइन्ट थ्रु र सर्भर थ्रुमा चाहिँ डाटा के अरे कनेक्सन चाहिँ एकदम फाइन छ र कुनै प्याकेजहरू कुनै अट्याक्सहरू भएको छैन भनेदेखि मात्रै तपाईँको अगाडि जाने भयो। सो अर्को एफआइको अर्को मोड्युल भनेको तपाईँको लोकल ट्राफिक म्यानेजर पनि हो, जसले चाहिँ तपाईँको वेबहरूमा जसले चाहिँ तपाईँको मल्टिपल सर्भर्सहरू छ भने लोड ब्यालेन्सिङहरू गर्नेदेखि लिएर तपाईँको धेरै फिचर्सहरू युज गर्न मिल्छ। यसको एलटिएम लोकल ट्राफिक म्यानेजरको युज चाहिँ किन हुन्छ त भने एप्लिकेसन ट्राफिक म्यानेजमेन्ट सेक्योर एप्लिकेसन डेलिभरी गर्छ। यसले एप्लिकेसन डेलिभरी अप्टिमाइजेसन्स गर्छ, एप्लिकेसन्स भिजिबिलिटी एन्ड मोनिटरिङ गर्छ। अनि यसमा चाहिँ तपाईँको प्रोग्राम बेस्ड भएर आइरुल्सहरू डिफाइन गर्न मिल्छ, लोकल ट्राफिक पोलिसिसहरू बनाउन मिल्छ। सपोज अब कुनै पनि एउटा ट्राफिक आयो, त्यो ट्राफिकले सर्भर बीसँग चाहिँ कम्युनिकेसन गर्न पाउँदैन भनेर चाहिँ हामीले रुल्स बनाउनु पऱ्यो भने आइरुल्सहरू बढी गर्न मिल्छ। हामीले लोकल ट्राफिकको थ्रुबाट पनि गर्न मिल्छ। यो सबै कुराहरू चाहिँ हामीले एलटिएमको मोड्युलमा गर्न मिल्छ। अर्को मेन एडभान्टेज भनेको लोड ब्यालेन्सिङ हो। अब सपोज हाम्रो यो फिगरमा हेर्न सक्नुहुन्छ भने वेब एप्लिकेसन, अब वेब सर्भिस 1, वेब सर्भिस 2, वेब सर्भिस 3 चाहिँ एउटै सर्भिस हो, तर हामीसँग 3टा सर्भर्स छ। एकदमै ह्याप्पी ट्राफिकहरू आउँछ भनेदेखि पहिला आएको ट्राफिक वेब अब यसमा मेथड हुन्छ तपाईँको कसरी चाहिँ लोड ब्यालेन्सिङ गर्न मिल्छ यसलाई। अनि कसरी लोड ब्यालेन्सिङ गर्न मिल्छ भनेर चाहिँ हाम्रो यहाँ मेथडहरू छ। स्ट्याटिक लोड ब्यालेन्सिङ मेथडमा चाहिँ तपाईँको राउन्ड रोबिन हुन्छ, रेसियो बेस्ड हुन्छ अनि डाइनामिक लोड ब्यालेन्सिङ मेथडमा चाहिँ लिस्ट काउन्ट हुन्छ, फास्टेस्ट हुन्छ, अब्जर्भ हुन्छ, प्रिडिफाइन्ड हुन्छ। अनि तपाईँको राउन्ड रोबिन मेथडमा चाहिँ 1 to 1 भएर जान्छ। फर्स्टको ट्राफिक आयो भने वेब सर्भर ए को थ्रुबाट जान्छ, सेकेन्ड सर्भर आयो भने ट्राफिक आयो भने वेब सर्भर 2 कोबाट जान्छ, अनि थर्ड वेब सर्भिस आयो भने चाहिँ वेब 3बाट जान्छ। अनि फेरि तपाईँको अर्को फोर्थ ट्राफिक आयो भने चाहिँ फेरि वेब 1 को आउँछ। यसरी हामीले कुन मेथडहरू चाहिँ कसरी युज गर्न मिल्छ भनेर चाहिँ हाम्रो डिफाइन गर्न मिल्छ होइन। सो मुभिङ फरवर्ड अर्को भनेको चाहिँ अब कसरी चाहिँ बिग आइपी चाहिँ कसरी कहाँ राख्दाखेरि चाहिँ एकदमै एफआइको सल्युसन चाहिँ राम्रो हुन्छ भन्दा हामीसँग एउटा एक्सटर्नल नेटवर्क हुन्छ अनि इन्टरनल नेटवर्क हुन्छ। बाहिरको युजरले तपाईँको बिग आइपीको थ्रुमा आउँदाखेरि एक्सटर्नलको नेटवर्क थ्रु भएर आइपीमा आएर अनि मात्रै सर्भरतिर जान्छ। यो चाहिँ हाम्रो बेसिकल्ली कन्सेप्चुअल डायग्राम भयो कता प्लेसमेन्ट गर्न मिल्छ भनेर। सो यसमा चाहिँ सर्भर्सहरू चाहिँ हाम्रो इन्टरनल नेटवर्क भनेर सर्भरको लागि छुट्टाएको हुन्छ भने एक्सटर्नल नेटवर्क भनेर चाहिँ हाम्रो छुट्टाइसकेको हुन्छ पहिले नै। अनि त्यसको बिचमा हामी म्यानेजमेन्ट आइपीहरूमा राखेर चाहिँ तपाईँको बिग आइपी सिस्टम चाहिँ राख्ने गर्दछौँ। सो अहिलेसम्म केही क्वेसन्सहरू छ त? ओके, केही क्वेसन्सहरू छैन भनेदेखि चाहिँ अब यो कसरी इन्स्टलेसन गर्ने, लाइसेन्सहरू कसरी हुन्छ भनेर चाहिँ हामी हेर्न जाँदैछौँ। सो बिग आइपीको चाहिँ आइपीको चाहिँ आफ्नै छुट्टै तपाईँको ट्राफिक म्यानेजमेन्ट सेल हुन्छ जसलाई चाहिँ हामी टिएमएसएच भन्छौँ। अनि त्यसको थ्रु युज गरेर चाहिँ हामीले म्यानेजमेन्ट आइपीहरू चाहिँ कन्फिगर गर्न सक्छौँ। यसको म हजुरहरूलाई डेमोन्स्ट्रेसन पनि देखाउँछु कसरी चाहिँ म्यानेजमेन्ट आइपी कन्फिगर गर्न मिल्छ भनेर। बेसिकल्ली म्यानेजमेन्ट आइपी चाहिँ किन कन्फिगर हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ म्यानेजमेन्ट आइपी एड्रेस के हो भन्दाखेरि म्यानेजमेन्ट आइपी एड्रेस प्रोभाइड अ वेब इन्टरफेस द्याट इनेबल्स यु टु पर्फर्म रिमोट म्यानेजमेन्ट टास्क। अब सपोज
एसएचएचहरू गर्नु पर्यो भनेदेखि चाहिँ तपाईँको कुन युज गर्ने हो भनेर चाहिँ म्यानेजमेन्ट आइपीको थ्रुबाट चाहिँ हामीले जियुआईहरू एक्सेस गर्न मिल्छ, त्यो चाहिँ गर्ने हो। अब हजुरलाई म त्यो डेमोन्स्ट्रेसनको पार्टहरू देखाउने गर्छु है त। सो अब हामीले चाहिँ सुरुमा नै आइपी चाहिँ कन्फिगर गरिसकेका हुन्छ। सो यो चाहिँ हजुरहरूलाई चाहिँ कसरी गर्ने भनेर देखाउँदाखेरि चाहिँ सुरुमा हामीले अघि एक्सप्लेन गरे अनुसार हाम्रो बिग आइपीको ट्राफिक म्यानेजमेन्ट सेल आउँछ, जसलाई हामी टिएमएसएस भन्छौँ। त्यसको थ्रुबाट चाहिँ हामीले म्यानेजमेन्ट आइपी चाहिँ कन्फिगर गर्न सक्छौँ। सो म्यानेजमेन्ट आइपी कन्फिगर गर्दाखेरि चाहिँ हाम्रो डिफल्ट युजर नेम चाहिँ रुट हुन्छ अनि पासवर्ड चाहिँ डिफल्टै हुन्छ। अहिले हामीले चेन्ज गरेको छ। सो यो चाहिँ हाम्रो टिएमएसएस भयो। अब यसको थ्रुबाट चाहिँ हामीले पहिला सुरु म्यानेजमेन्ट आइपी चाहिँ हाल्छौँ। सो म्यानेजमेन्ट आइपी हाल्ने बेला चाहिँ हाम्रो अहिले कन्फिगरेसन गर्ने बेला चाहिँ म्यानेजमेन्ट आइपी चाहिँ 172.20.100.73 भयो। यसलाई हामी चेन्ज गर्ने। सो करेन्टली चाहिँ अहिले हाम्रो आइपी जुन म्यानेजमेन्ट आइपी दिएको छ त्यो चाहिँ 172.20.100.173 भयो। यसलाई हामीले चेन्ज पनि गर्न मिल्छ। यो चाहिँ हाम्रो जियुआई यसरी एक्सेस गर्न मिल्छ। सो यो चाहिँ हाम्रो एफआईको जियुआई सेक्सन्स भयो। जियुआई सेक्सन्समा चाहिँ तपाईँको पहिला सुरु हामीले इनिसियली कन्फिगर गर्ने बेला लाइसेन्सिङ पार्ट सोध्छ। सो लाइसेन्सिङ चाहिँ हामी यहाँबाट गर्छौँ। सो लाइसेन्स जेनेरेट गर्नुपर्ने हुन्छ। ट्रायल लाइसेन्स चाहिँ हामीले पाउँछौँ होइन। सो हामी यो वेबसाइट हुन्छ, यो म हजुरहरूलाई पछि सेयर पनि गरिदिन्छु। ट्रायल गर्नको लागि चाहिँ हामीले लाइसेन्सहरू चाहिँ यहाँबाट गेट अ फ्री ट्रायल लाइसेन्स गरिसकेपछि चाहिँ हामीले लाइसेन्सहरू पनि पाउँछौँ। अनि त्यो लाइसेन्स युज गरेर हामीले बिग आइपी सिस्टम चाहिँ एक्टिभेट पनि गर्न सक्छौँ।
लाइसेन्सिङ पार्ट चाहिँ एकदमै सजिलो हुन्छ हजुरहरूलाई एकचोटि म लाइसेन्सिङ पार्ट्स पनि देखाइदिन्छु होइन सो लाइसेन्स चाहिँ हाम्रो यो यसरी आउने गर्छ अनि यो लाइसेन्स चाहिँ हामीले म्यानुअलीमा राखेर नेक्स्ट गऱ्यौँ भनेदेखि चाहिँ यसमा तपाईँको डोर सेयर चाहिँ हामीलाई प्रोभाइड गर्ने गर्छ सो एउटा मात्रै लाइसेन्सले एउटा मात्रै हाम्रो बिगआइपी सिस्टम चाहिँ चल्छ किनभने यो चाहिँ तपाईँको एफआईले नै भेलिडेट गरेर हामीलाई सेन्ड गरेर हुन्छ सो यसरी हाम्रो लाइसेन्स चाहिँ जेनेरेट हुन्छ अनि हामीले नेक्स्ट गरेर लाइसेन्सलाई कपी पेस्ट गरेर नेक्स्ट गऱ्यो भनेदेखि चाहिँ सिस्टम चाहिँ लाइसेन्समा जान्छ त्यसरी चाहिँ हामीले लाइसेन्सहरू चाहिँ गर्छौँ नि त सो स्लाइडमै जाउँ सो म्यानेजर आइपी चाहिँ त्यसरी हामीले कन्फिगर गर्न मिल्यो अनि यो हाम्रो जिवाईहरू चाहिँ हजुरले देखिहाल्नु भयो त्यसपछि लाइसेन्सिङ पार्टहरू पनि कसरी लाइसेन्स गर्ने भनेर भनिहाल्नुभयो सो यसमा हामीले भिलेन्सहरू पनि तपाईँको कन्फिगर गर्नुपर्ने हुन्छ अ भिलेन्स इज अ logical set of a host on a local area network that operate in the same IP address भनेपछि हामीलाई यो कता गएर राख्ने भिलेन्सहरू कता प्लेसमेन्ट गर्ने भनेर चाहिँ यो म हजुरहरूलाई अहिले यो डेमोन्स्ट्रेसन पार्टमा पनि देखाउँछौँ सो यसलाई चाहिँ हामी जतिवटा भिलेन्सहरू छ हाम्रो त्यतिवटा सेल्फ आइपीजहरू पनि बनाउनु पर्ने हुन्छ अ सेल्फ आइपी एड्रेस इज एन आइपी एड्रेस अन द बिग आइपी सिस्टम्स द्याट यु एसोसिएट विथ द भिलेन्स टु एक्सेस द होस्ट इन द भिल्यान जुन भिल्यानहरूमा युज चलाउनु पर्यो त्यसको सेल्फ आइपीजहरू चाहिँ हामीले मेन्टेन बनाउनु पर्ने भयो होइन अब हामीले एफआईको ट्राफिक चाहिँ इन्टरनेटको थ्रुबाट जानको लागि एउटा डिफल्ट गेटवे बनाउनु पर्ने हुन्छ जसमा चाहिँ हाम्रो डिफल्ट गेटवे युज गरेर चाहिँ हाम्रो इन्टरनेटहरूमा अब सबैको वेब सिस्टम्सहरूमा सिग्नेचरहरू अपडेट दिइराखेको हुन्छ त्यो सिग्नेचरहरू लिनको लागि चाहिँ इन्टरनेट चाहिने हुन्छ त्यो चाहिँ हामीले एक्सटर्नल गेटवे चाहिँ बाहिर इन्टरनेट पुग्नको लागि युज गर्ने भएर चाहिँ अनि कुन युज गर्दाखेरि चाहिँ जान्छ त्यो इन्टरनेट प्रोभाइड पनि गर्नुपर्ने भयो अनि अर्को भनेको एनटिपी कन्फिगरेसन भयो अब एनटिपी भनेको हाम्रो नेटवर्क क्राइम प्रोटोकल भयो डाटा सिङ्कहरू गर्नको लागि चाहिँ अब तपाईँको डाटा सिङ्कहरू भयो त्यो लगहरूमा राख्नको लागि चाहिँ हामीले एनटिपी कन्फिगर गर्नुपर्ने हुन्छ सो हामीले चाहिँ टाइम सर्भर लिस्टहरू हुन्छ एनटिपीहरू चाहिँ त्यसरी कन्फिगर गर्ने हुन्छ यो पार्टहरू चाहिँ कता गएर कन्फिगर गर्न मिल्छ भन्ने कुरा चाहिँ हामी हजुरलाई देखाउँछौँ होइन अनि अर्को भनेको चाहिँ तपाईँको डिएनएसहरू कन्फिगर गर्नुपर्ने हुन्छ आफ्नो डोमेन नेम सर्भर्सहरू हुन्छ कम्पनी पछि सो कुन कुन चाहिँ हाम्रो कन्फिगर गर्न मिल्छ भन्ने कुरा चाहिँ अहिले हामी देखाउँछौँ हजुरहरूलाई सो डिभाइस रिबुट भइसक्यो सो अहिलेसम्म क्लियर छ कि छैन केही क्वेसन्सहरू छ भनेदेखि चाहिँ एकचोटि क्वेसन्स रेज गरिदिनु होला सो एनटिपीहरू कन्फिगर गर्ने ल्याब गर्नुभन्दा अगाडि चाहिँ हामी एउटा छोटो ब्रेक लियौँ होइन अनि ब्रेक पछि फेरि हामी चाहिँ कन्फिगरेसन पार्टहरू चाहिँ ब्रेक पछि फेरि हेर्छौँ अहिले 5 मिनट्स ब्रेक गरौँ है त ओके सो अब चाहिँ हामी सेल्फ आइपीजहरू कसरी कन्फिगर गर्न मिल्छ भन्ने कुराहरू हेर्छौँ अनि बेसिकली ल्याबको चाहिँ यति पार्टहरू चाहिँ आज हामी कभर गर्छौँ अनि भोलि चाहिँ हाम्रो वेबहरूमा डिस्टर्बेन्स आइरहेको छ ओके सो अहिले कस्तो छ मच बेटर ओके सो आज चाहिँ हामी बिग आइपी सिस्टममा चाहिँ लाइसेन्स एक्टिभेट कसरी गर्ने भनेर हेऱ्यौँ अनि यसमा अब सेल्फ आइपीजहरू राउटहरू कसरी हाल्ने यो कुराहरू चाहिँ हामी
हेरौँ होइन। अनि त्यसपछि हाम्रो क्वेसन्सहरू चाहिँ डिस्कस गर्न मिल्ने हुन्छ। सो पहिला सुरु हाम्रो लाइसेन्सिङ पार्टहरू चाहिँ रिएक्टिभेट गर्ने भइहाल्यो। लाइसेन्स कसरी हामी निकाल्न सक्छौँ भन्दाखेरि हाम्रो यसमा गएर लगइन गर्नुभयो भनेदेखि युजर नेमहरू बनाएर आइएसओहरू चाहिँ यसको पाउँछ। सो हजुरहरूले भर्चुअल मसिनमा पनि गरेर चाहिँ हेर्न सक्नुहुन्छ। सो भर्चुअल मसिनमा पनि यसलाई राखेर VMwareहरूमा नेटवर्कहरू कुन नेटवर्कलाई चाहिँ एउटा नेटवर्कलाई इन्टरनल राखेर म्यानेजमेन्ट आइपी दिने अनि त्यसरी गर्न सकिन्छ। सो यसमा चाहिँ हामीले इन्टरफेसहरू पहिला राउट दिन्छौँ जसले चाहिँ तपाईँको एक्सटर्नल राउट हुन्छ। अनि हामी सेल्फ आइपिजहरू भिल्यान्सहरू अब हाम्रो यो कन्डिसनमा चाहिँ हाम्रो भिल्यान्सहरू चाहिँ एक्सटर्नल इन्टरनल भिल्यान्सहरू चाहिँ 180 को हाम्रो अफिसको नेटवर्कहरूमा चाहिँ 180 को भिल्यान्सहरू छ। सो हामी त्यही अनुसार भिल्यान्सहरू चाहिँ डिफाइन गर्छौँ। हाम्रो 3टा भिल्यान्स छ। 3टा भिल्यान्स अनुसार चाहिँ हामीले भिल्यान्सहरू चाहिँ गरेको हुन्छौँ। अनि त्यही भिल्यान्सको आधारमा चाहिँ हामी सेल्फ आइपिजहरू चाहिँ हामी गरिराखेको हुन्छौँ। यसरी चाहिँ हामीले चाहिँ तपाईँको भिल्यान्सहरू चाहिँ हामीले इम्प्लिमेन्ट गर्छौँ होइन। सो त्यो पछि कन्फिगरेसन पार्टमा चाहिँ एनटिपीहरू चाहिँ कसरी कन्फिगर गर्ने भन्दाखेरि सिस्टमभित्र जाने अनि हाम्रो कन्फिगरेसन पार्टमा डिभाइसभित्र चाहिँ एनटिपीहरू हुन्छ। अनि एनटिपीहरू नेटवर्क क्लाइन्ट प्रोटोकलको एनटिपीहरू एड गर्ने अनि त्यसपछि त्यो आइपी एड्रेस अपडेट गऱ्यो भने अपडेट हुन्छ। सो अर्को भनेको हाम्रो डिएनएसहरू कसरी इन्ट्रोड्युस गर्ने भनेर भन्नुपर्यो भने चाहिँ डिएनएसहरू चाहिँ यसरी दिइराखेको हुन्छ। आफ्नो डिएनएसहरूको आइपिजहरू चाहिँ राखेर यसलाई अपडेट गर्न सकिन्छ। यो चाहिँ हाम्रो आजको बेसिक मा चाहिँ यति मात्रै कभर गर्छौँ। सो मुभिङ फरवर्ड टु अब क्युएनए सेसन्स। सो हाम्रो एन्सर्सहरू नभएको सेसन्सहरूमा चाहिँ हामी एन्सर्स गर्छौँ। सो हामी पहिला सुरु क्युएनए सेसन्स भन्दा अगाडि सुरुमा रेज भएको क्वेसन्सहरू चाहिँ एन्सर्सहरू गर्ने गर्छौँ है त। So, who will be held responsible if some hackers bypass web IT versions of whole enterprises भन्नुभएको छ। यसमा चाहिँ कस्तो हुन्छ भनेदेखि तपाईँको पहिला सुरु नै हाम्रो एनडिएहरू साइन गरिसकेको हुन्छ। अनि बिफोर ह्यान्डमा नै यो कुराहरू चाहिँ कम्पनीको थ्रुबाट जान्छ। यो कुरा चाहिँ कम्पनीले गर्ने हो भनेर हुन्छ। अब यहाँ हाम्रो अनुसार बिफोर ह्यान्डमा नै हामीले यस्तो यस्तो गर्ने भनेर एक लेभलको हाम्रो एनडिए नै भइसकेको हुन्छ। सो त्यही आधारमा चाहिँ हामीले चाहिँ दिने हो कि को चाहिँ तपाईँको रेस्पोन्सिबल हुन्छ भने चाहिँ त्यसरी थाहा हुन्छ। सो डज वेब प्रोभाइड एनी काइन्ड अफ सेक्युरिटी अगेन्स्ट लक फोर्सेस एन्ड वाट लोकल प्रिजन एक्सलेसन भनेको हाम्रो वेबको चाहिँ कस्तो हुन्छ भने लक फोर्जेहरूको लागि पहिले नै हाम्रो प्रिडिफाइन्ड सिग्नेचर्सहरू चाहिँ हाम्रो हेर्न मिल्छ होइन। सेकेन्ड सेसन्समा चाहिँ हामी भोलिको सेसन्समा चाहिँ सिग्नेचरहरू कसरी हेर्ने, सिग्नेचरहरू कुन सिग्नेचरहरू अपडेट हुन्छ भनेर कसरी सिग्नेचरहरू अपडेट गर्ने भनेर हुन्छ होइन। यसको लागि चाहिँ हाम्रो छुट्टै F5 को सल्युसनमा छुट्टै एउटा आइपिआई इन्टेलिजेन्स र एउटा थ्रेड क्याम्पेन भन्ने सब्सक्रिप्सन पनि छ होइन। त्यो चाहिँ फ्रीमा छैन, त्यो चाहिँ पेडै हो होइन। अनि त्यसमा चाहिँ हामीले हेर्न मिल्छ अनि कुन प्याकेट कुन कुराहरूको चाहिँ लाइसेन्स दिन्छ त्यसले भन्ने कुरा चाहिँ हामी भोलि डिटेल्समा त्यसको बारेमा डिस्कस गर्दछौँ। अहिलेको लागि चाहिँ हाम्रो लक फोर्जेले चाहिँ तपाईँको लक फोर्जेको अट्याक्सहरूको बारेमा चाहिँ वेबमा चाहिँ F5 हाम्रो एडभान्स वेबले चाहिँ के गर्छ भनेदेखि सिग्नेचरहरू दिइसकेको हुन्छ। सो सिग्नेचरहरू चाहिँ चेक गर्ने मात्रै हो। अनि सिग्नेचरहरू म्याच भयो, कुनै पनि अट्याकर्सहरूले अट्याक गर्यो र हाम्रो वेबसाइटमा चाहिँ सिग्नेचरहरू देखियो, अब त्यो पर्टिकुलर लक फोर्जे हो भनेर या क्रस साइट स्क्रिप्टिङ हो भनेर सिग्नेचर डिटेक्ट गर्यो भने चाहिँ सिग्नेचरको आधारमा चाहिँ हाम्रो चाहिँ त्यो सिग्नेचरको आधारमा चाहिँ ब्लकहरू गर्ने गर्छ। सो हाउ मेनी सिग्नेचर आर देयर इन अ डाटाबेस डज इट इन्क्लुड? हाम्रो चाहिँ कस्तो भने ओभर 7000 भन्दा माथि चाहिँ डाटाबेसहरू चाहिँ
डाटाबेसमा चाहिँ सिग्नेचरहरू चाहिँ अपडेट हुन्छ र डेली पनि अपडेट भइरहेको हुन्छ। इफ तपाईँहरूले चाहिँ थ्रेड क्याम्पेन या आइपिआई इन्टेलिजेन्सहरू लिनुभएको छ भनेदेखि चाहिँ डेली बेसिसमा अब उनीहरूले अपडेट फालिराखेको बेलामा रियल टाइममा नै तपाईँको सिग्नेचरहरू अपडेट गरेर हुन्छ। नत्र भएदेखि चाहिँ सिग्नेचर अपडेट गर्ने बेला एकैचोटि अपडेट हुन्छ। जसले चाहिँ सब्सक्रिप्सन लिनुभएको छैन उनीहरूले चाहिँ जतिखेर सिग्नेचर अपडेटहरू उनीहरूले सेन्ड गर्छ त्यो बेला नै सिग्नेचरहरू चाहिँ आइसकेको हुन्छ। सो मुभिङ अर्को क्वेसन्सहरूमा हेरौँ। लग बारेमा एसएसएल डिस्क्रिप्सन ह्यापन्स इन द वेब राइट। सो एसएसएल डिस्क्रिप्सन चाहिँ हाम्रो वेबसाइटमा नै भइसकेको हुन्छ, किनभनेदेखि हाम्रो एज अ प्रोक्सी काम गर्ने भएको हुनाले वेबमा चाहिँ हाम्रो एसएसएल सर्टिफिकेटहरू चाहिँ हाल्नुपर्छ। अनि यदि त्यो भ्यालिड ट्राफिक हो भनेदेखि चाहिँ त्यसमा आउने नै भइहाल्यो। यदि भ्यालिड ट्राफिक होइन, अब मलिसियस युजर हो भने उसको सिग्नेचर चेक हुन्छ। अनि यदि त्यो अनलिमिटेड के अरे अनलिमिटेड युजर हो भने चाहिँ त्यसमै हाम्रो ब्लक हुने भयो होइन। सो विच इज बेस्ट ओपन सोर्स वेब, यो हाम्रो विच इज द बेस्ट ओपन सोर्स वेब टु सेट अप फर अ ल्याबको लागि वेब यस्तो हुन्छ। हाम्रो कस्तो क्वेसन्स गर्नुभएको रहेछ। वेब चाहिँ हाम्रो ओपन सोर्समा हाम्रो एफआइकोले चाहिँ तपाईँको ब्यान्डविड्थ चाहिँ हाम्रो अलिक कम दिन्छ। यसमा पेड भर्जनहरू लिनुभयो भने चाहिँ ब्यान्डविड्थहरू चाहिँ बढी हुने हो। यो प्र्याक्टिकलको लागि चाहिँ अहिले सिक्नको लागि चाहिँ हामीलाई 2वटा सर्भरको लागि चाहिँ ओपन यो लाइसेन्सले ट्राई लाइसेन्सकोले नै हुन्छ। तर इन्टरप्राइजेस लेभलमा ट्राफिकहरू बल्क अमाउन्ट आएको हुनाले ट्राफिकहरू चाहिँ त्यो कम ब्यान्डविड्थको कारणले गर्दा ह्यान्डल गर्न सक्दैन। So please show us how to configure policies as well as different signature present in a web. यो हाम्रो पोलिसिजहरूको सेसन्स, पोलिसिजहरू कसरी बनाउने, कुन कुन पोलिसिजले कसरी काम गर्छ, यो चाहिँ हाम्रो भोलिको सेसन्समा हुन्छ। भोलिको सेसन्सहरूमा चाहिँ तपाईँको पोलिसिजहरू कसरी मेन्टेन गर्ने, अनि पोलिसिजहरूले कसरी काम गर्छ, अनि सिग्नेचरहरू आइपी इन्टेलिजेन्स अघि थ्रेड क्याम्पेनहरूको कुरा गऱ्यो तिनीहरूको बारेमा, त्यो कसरी इम्प्लिमेन्ट गर्छ, त्यो के हो, कसरी काम गर्छ, अनि भोलिको सेसन्सहरूमै डिस्कस हुन्छ। सो यो भोलिको लागि नोट गरेर राखौँ अनि त्यतिखेर एन्सर्स गरौँला। सो सिग्नेचरहरू न्युली डिस्कभर भएको चाहिँ कति टाइम लाग्छ त अपडेट हुनलाई भनेर भन्नुभएको रहेछ ससिनजीले। सो ससिनजी यसमा चाहिँ के हुन्छ भनेदेखि हाम्रो थ्रेड क्याम्पेन र आइपी इन्टेलिजेन्स सब्सक्रिप्सन गर्नुभएको छ भनेदेखि चाहिँ अट्याक सिग्नेचर बनाउने बित्तिकै तपाईँको सेन्ड गरेर हुन्छ। यदि होइन भनेदेखि चाहिँ उनीहरूले सबै डिभाइसको लागि भनेर अट्याक सिग्नेचर बनाउँछ अनि त्यसपछि पुस गरिदिन्छ डिभाइसमा। सो डिभाइसमा इन्टरनेट चाहिँ हामीले किन चाहियो भन्दाखेरि त्यस्तो अपडेटहरू आइराख्यो भनेदेखि चाहिँ हाम्रो अपडेटहरू सिग्नेचरहरू तान्नको लागि चाहिँ हाम्रो डिभाइसमा चाहिँ एकदमै युज हुने भयो भनौँ न यो। सो डिस्कस टुमरो नेटवर्किङ हाउ एक्सपेन्सिभ इज इट टु बाई F5 लाइसेन्स भन्नुभयो होइन। यसको बारेमा किन्ने नै डिटेल्स हो भने चाहिँ अफिसै आउनुपर्छ होइन। यसमा हामी डिस्कस गर्न सक्छौँ। अहिले इन्टरप्राइजेस लेभलमा कुन लिनुहुन्छ सर्भिसेस त्यो अनुसार यसको पे गर्नुपर्ने हुन्छ होइन। सो त्यो भयो। अरू कुनै क्वेसन्सहरू छ? So we'd love to have a meeting with you with our sales team होइन यसको फर्दरको लागि चाहिँ। So please drop your email ID and contact details for this है। Okay, so we have next question from Ashish Emiria as well. Santosh, please. Okay, sure. So हाम्रो उहाँले भन्नुभएको छ इफ ह्याकर्स युज वेब बाइपास टेक्निक टु डु वेब हाउ डज वेब ह्यान्डल्स इट भन्नुभएको छ होइन। सो यसमा चाहिँ के हुन्छ भनेदेखि ओके, सो वेब बाइपास टेक्निकै युज गरेको छ भने चाहिँ सो प्रब्लली यु हेभ टु गो जुन पहिल्यै कन्फिगर गरेको हामीले फर्स्टमै कन्फिगर गरेको हुन्छ नि दिस इज द गुड ट्राफिक भनेर। सो इफ वी कन्फिगर वेब इन पोजिटिभ सिक्योरिटी मोडल हामीले फर्स्टमा चाहिँ त्यहाँ के कन्फिगर गर्नुपर्छ भने कस्तो ट्राफिक चाहिँ भ्यालिड हो, मलिसियस होइन, त्यो चाहिँ उसले सिकिसकेको हुन्छ। एनी ट्राफिक बिसाइड्स फ्रम द्याट would be regarded as
or will be blocked by WAF. So यसरी चाहिँ अब WAF bypass नै हुने टेक्निकहरू चाहिँ अब ट्राफिक नै डिफरेन्ट भयो भने त त्यो अभियसली ब्लकै हुने भयो। WAF बाइपास नै गरेको छ भने त त्यो WAF बाइपास भनेको अब आफ्नै WAF-लाई नै राम्ररी कन्फिगर नगर्नु नै अब WAF बाइपास भएको भन्नु पर्यो। सो इफ WAF इज कन्फिगर्ड प्रपरली त्यो बाइपास गर्न त यस WAF राम्ररी कन्फिगर गरेको छ भने त WAF बाइपास हुने नै भएन। सो अब WAF-ले कसरी ह्यान्डल गर्ने भने त्यही बेसिकली हाम्रो सबभन्दा सिक्योर मोडल भनेको हाम्रो अब पोजिटिभ सिक्योरिटी मोडल र नेगेटिभ सिक्योरिटी मोडल भनेको हुन्छ। सो पोजिटिभ सिक्योरिटी मोडलमा कन्फिगर गऱ्यो भने त के भन्छ त्यो मलिसियस ट्राफिक त त्यहीँबाट ड्रप हुने नै भयो। सो आई होप यो चाहिँ अलिक क्लियर भयो होला है। अलि नबुझेको छ भने यसमा अलिक थप्न सक्नुहुन्छ है। अरू क्वेसन छ भने पनि अरू क्वेसन छ भने हामी डिस्कस गरौँ। What happens if hackers somehow fake the malicious traffic as legitimate one? अब being stealthy अब being stealthy भन्दैमा त्यो अब stealthy हुने होइन। सो अब ह्याकरले कसरी के भन्छ इमिटेट गर्ने टेक्निक पनि अब त्यो डिफ्रेन्ट हुन्छ नि। सपोज अब डिफ्रेन्ट अब सपोज WAF-मा के केपेबिलिटी छ भनेपछि त्यो डिभाइस आइडी पनि चेक गर्ने होइन, नट जस्ट आइपी डिभाइस आइडी पनि चेक गर्ने। सो कुनै अरू कन्टिन्युस ट्राफिक एउटा भ्यालिड ट्राफिक चाहिँ एउटा पर्टिकुलर आइपी एउटा पर्टिकुलर डिभाइसबाट आइरहेको छ भने त्यही सिमिलर टाइप अफ ट्राफिक कमिङ फ्रम अ डिफ्रेन्ट आइपी अर डिभाइस भयो भने चाहिँ त्यो त WAF-ले डिटेक्ट गर्ने नै भयो। त्यो डिभाइस आइडी अनुसार पनि चेक गर्ने हुन्छ। सो यसरी त्यो WAF-लाई नै झुक्याउन ट्राई गरेको छ भने चाहिँ WAF क्यान डिटेक्ट द्याट। यसको लागि चाहिँ त्यही अब मेन भनेको WAF प्रपरली कन्फिगर गर्नु पऱ्यो, डिभाइस आइडीहरू इनेबल हुनु पऱ्यो। है सो अब यसको लागि कुन चाहिँ एक्ज्याक्टली अब यहाँ तपाईँले के भन्छ फेक द मलिसियस फेक भनेको नि कसरी फेक कुन चाहिँ एक्ज्याक्ट कसरी फेक गर्यो भने इच मेथड के अरे इच टाइप अफ अट्याकको लागि पर्टिकुलर वे वी क्यान प्रिभेन्ट इट युजिङ WAF के। अब कुन चाहिँ एक्ज्याक्टली प्रिभेन्ट गर्नु पर्यो भने चाहिँ त्यो चाहिँ अब WAF-मै कन्फिगर गर्नुपर्छ। सो डिफ्रेन्ट भने त्यही मैले भन्छु डिभाइस आइडीहरू भयो। सपोज अब रेट लिमिटिङ गर्नु छ अरे एक्सेस बाई इन्जेक्टिङ नल बाइट सच एन्ड सच। अब नल बाइट हाल्दैमा त्यो भने नि नल बाइट मात्र हाल्ने भने त्यो WAF-मा चाहिँ अब त्यो कुनै पनि सपोज एउटा फर्ममा कुनै गर्ने हो अरे होइन, फर्ममा प्रोटेक्ट गर्ने हो भने चाहिँ अब त्यो फर्ममा चाहिँ नल बाइट एक्सेप्ट गर्ने कि नगर्ने भनेर त्यो कन्फिगर पनि WAF-मा गर्न मिल्छ। अथवा कुनै त्यो प्याकेटमा पनि ओके या आशिषजी अनम्युट गर्न चाहनुहुन्छ? ओके ल ओके आई कन्टिन्यू। सो ओके सो इन सर्च अफ मैले भनिहालेँ प्यारामिटरहरू कुकिज पनि इन्सपेक्ट गर्न सकेँ। त्यसरी चाहिँ अब हरेक कुन सबै जुन के भन्छ प्यारामिटरहरू जुन हामीले चाहिँ यसमा एन्टिटी भन्छौँ एन्टिटीहरूमा अट्याक आउन सक्छ। एन्टिटी मेनिपुलेट गरेर त्यसमा अट्याक गर्न सक्छ। त्यो चाहिँ WAF-मा कन्फिगर गर्न सक्छ अनि त्यसको थ्रुबाट नै अब के भन्छ प्रिभेन्ट गर्न सक्नुहुन्छ। केही क्वेसन छ भने स्योर अनम्युट गर्न चाहन्छु भन्नु होला है। वी क्यान अनम्युट यु एन्ड यु क्यान आस्क क्वेसन्स डिरेक्टली। अरू छ भने पनि सोध्दा हुन्छ है। थ्रुपुट नै स्लो त हुँदैन WAF-को कारणले गर्दाखेरि है। WAF-ले गर्दा थ्रुपुट नै स्लो हुने त्यस्तो ट्राफिक नै ड्रप हुने त हुँदैन। लेटेन्सीहरू सिग्निफिकेन्टली हुँदैन त्यस्तो युजर एक्सपिरियन्समा इफेक्ट आउँदैन। सो अरू कुनै क्वेसन्सहरू छ त? छैन भने दिव्या इभेन्ट आजलाई यति गरौँ। भोलिको पार्टमा चाहिँ हाम्रो भर्चुअल सर्भरहरू कसरी क्रिएट गर्ने हो, पुलहरू नोडहरू कसरी क्रिएट गर्ने हो अनि हाम्रो सिग्नेचरहरूको बारेमा डिस्कस गर्छौँ। अनि त्यसपछि
वाइट लिस्टेड कुनै ट्राफिकहरू कसरी वाइट लिस्ट गर्ने लर्निङ सजेसन्सहरू हुन्छ यसको बारेमा डिटेल्स भोलिमा चाहिँ हाम्रो डिस्कस हुन्छ भोलि चाहिँ हाम्रो धेरै जस्तो तपाईँको ल्याबमै फोकस भएको सेसन्स हुन्छ भनौँ न सो आजलाई क्वेसन छैन भनेदेखि दिव्या यु क्यान टेक इट अन Yes, thank you so much, Santosh. Well, that was an informative session. Answers are सबै क्वेसन्सहरू भइरहेको थियो होइन सो आई होप लिसनर्सहरूलाई अटेन्डिजहरूले पनि क्लियर हुनुभयो होला क्वेसन्सहरूसँग सो you all had a good time and learning hour होला I believe it होइन सो तपाईँहरूसँग अझै पनि केही क्वेसन्सहरू छ भने चाहिँ अब अहिले नै त नहुन सक्छ सो पछि तपाईँहरूले यस्तो रिकल गर्दा केही क्वेसन्सहरू आयो भने चाहिँ प्लिज नोट इट डाउन होइन हामी भोलिको सेसनमा विल कन्टिन्यू द्याट and we'll discuss it tomorrow before we start the session. Eh? Also, you can mail in our official page because once our trainers start teaching you, they'll be a trainer for a lifetime. And without a doubt, questions okay? So, well, I guess we are already at the end of the session of day one. Eh? Day two, Santosh we will be talking about maintaining policies, local traffic manager, advanced WAF, mitigation of BOT and DOS attack with F5 and event logs बारेमा discuss गर्छौँ भोलिको लागि चाहिँ so for today I guess we are at the end and we can wrap it up so all right everyone I had a lovely time hosting you all thank you for your presence and see you tomorrow till then namaste sayonara and stay safe everyone you can now leave the session